ஸ்ரீ அம்மா பகவானோட ஆரோக்கியம் என்னும் பாதையில பிரயாணம் செஞ்சிட்டு இருக்கவங்க எல்லோருக்கும் என்னுடைய நமஸ்காரம். நம்ம முன்னோர்கள் மத்தவங்களை பிளஸ் பண்ணும்போதோ, நம்ம வீடு பெரியவங்கள் அவங்க பிள்ளைகளை பிளஸ் பண்ணும்போதோ, மகான்கள் பக்தர்களை பிளஸ் பண்ணும்போதோ, சதமானம் பவதி சதாயு புருஷ சதேந்திரிய ஆயுஷ்யவேந்திரியே பிரதிதிஷ்டத்தின்னு சொல்லுவாங்க. இதோட அர்த்தம் என்ன? தீர்க்க ஆயுளோடும் சம்பூர்ண ஆரோக்கியத்தோடவும் வாழறதுன்னு அர்த்தம். ஆரோக்கியம் என்கிறது ஒரு மகாபலம், மகா ஐஸ்வர்யம். அதனாலதான் நம்ம முன்னோர்கள் ஹெல்த்துக்காகவே ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் சயின்ஸ் கண்டுபிடிச்சாங்க. அதுதான் ஆயுர்வேத. வேதம் என்றால் கடவுள் பிரசாதிக்கின்ற ஞானம் பொருள். தீர்க்க ஆயுளோட வாழறதுக்காக வேண்டி கடவுளே கொடுத்திருக்கும் ஒரு ஞானம், ஒரு வேதம் ஆயுர்வேதம். இன்னைக்கு நம்ம கத்துக்க போறது ஆயுர்வேதம் மட்டும் கிடையாது. தீர்க்க ஆயுள், ஆரோக்கியம், ஆனந்தம், சந்தோஷம் இதெல்லாம் கலந்த ஒரு வாழ்க்கை எப்படி வாழறணும் என்கிறத பத்தி அம்மா பகவான் நமக்கு சொல்லி தர போறாங்க. இப்போ நம்ம பகவான் என்ன சொல்றாருன்னு கேட்கலாமா? தெய்வம் சரணம் கச்சாமி. Life today has become largely automated and hence sedentary. As a consequence, the body has strayed from its natural rhythms of movement. The body is naturally designed for movement. When movement is restricted, the delicate balance that maintains the complex systems is disrupted, resulting in toxicity and disorder ranging from unease to acute pain. The possibility of pressure on the spinal cord in the wrong angles is much more in a sedentary life than in a life oriented to movement. Wrong posture could result in serious health complications. Regular and moderate exercise could set this defect right. Exercise is also necessary to intensify metabolic activities. All the cells of the body move into a state of comparative inaction during sleep. This state of inaction would continue if the body maintains minimal movement through the day. That is why exercise in the morning hours helps kickstart metabolic activity in the mitochondria of the cells. Consequently, food consumed is effectively burnt as fuel. This prevents the accumulation of fat deposits in all the inconvenient places in the body. On the contrary, if this does not happen, your weight would increase very unnoticeably, perhaps a kilo over 4 months. But what would this mean in the long term? 3 kilos a year and 12 kilos in 4 years. Is not the prospect frightening? That is why exercise in the morning is certainly more beneficial than if done in the evening or any other time of the day. Go ahead and take action. We must learn that the elements of our body need to work in unison with the rhythms of nature of which they are a part. When the body moves out of this rhythm, its biological clock is disturbed, and this further leads to disturbance in its sleeping and waking patterns. Indulging in an aberrant and irregular lifestyle dullens your senses. When you do not breathe in fresh air or rise and sleep in synchrony with the movements of the sun and the moon, vitality is on the decline. Given your physical limitations and constraints, take the maximum care possible, because life is but heaven when you experience it through a healthy body.
make health one of your primary priorities. இன்னைக்கு நம்ம நாகரிகத்தை எடுத்துக்கிட்டா நம்ம வாழ்ற வாழ்க்கை ஒரு ஆட்டோமேட்டட் மஷின் லைக் வாழ்க்கை மாதிரி இருக்கு. நம்ம டே டு டே லைஃப் எடுத்துக்கிட்டாலும் எவ்வளவு நம்ம லைஃப் வந்து மஷின்ஸ் எவ்வளவு டாமினேட் பண்ணுதுன்னு யோசிச்சு பாருங்க. அதாவது ஒரு மிக்சி, ஒரு கிரைண்டர், ஒரு வாஷிங் மஷின், ஒரு டிஷ் வாஷர், எவ்வளவோ யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இதனால உடம்பு வளைச்சு செய்யற வேலை ரொம்ப குறைஞ்சு போய் உட்கார்ந்துட்டே செய்யற வேலை அதிகமாயிடுச்சு. இன்னைக்கு சேர்ல உட்கார்ந்துட்டு செய்யற வேலை தான் அதிகம். இதனால தேகம் நேச்சுரலா எப்படி இருக்குதமோ அப்படி இல்லாம அந்நேச்சுரலா ஆயிடுச்சு. இப்படி நேச்சுரலா உடல் செய்ய வேண்டிய வேலையை செய்யாததுனால பாடியில இருக்கிற சிஸ்டம்ஸ் எல்லாம் இம்பேலன்ஸ் ஆயிடுச்சு. அதுதான் சொல்றாரு பகவான். இந்த இம்பேலன்ஸ்னால பாடியில வலி அதிகமாயிடுச்சு, நோய்களும் வர வாய்ப்பு அதிகமாகுதுன்னு சொல்றாரு பகவான். இப்படி உட்கார்ந்துட்டே இல்லைன்னா நின்னுட்டே செய்யற இந்த வேலை நம்ம முதுகு எலும்பு மேல அதிகமா பிரஷர் ஏற்படுது. அதனால ரொம்ப நேரம் உட்காரும் போது சிலர் கூன் போடுறாங்க, சிலர் ராங் ஆங்கிள்ஸ்ல உட்கார்றாங்க. இந்த ராங் ஆங்கிள்ஸ்னால வர பிரஷர் எல்லாம் கூட ஸ்பைனல் கார்டு மேல விழுது. அதனால மெதுவா ஸ்பைன்ல பெயின் ஸ்டார்ட் ஆகுது. இந்த பெயின் நிதானமா கையில, கால்ல, முதுகுல வரலாம். இட் எக்ஸ்டென்ஸ், அந்த பெயின் அப்படியே அங்கேருந்து எக்ஸ்டெண்ட் ஆகி கையில கால்ல அப்படியே ரேடியேட் ஆகும். யாரெல்லாம் அதிகமா பாடி மூவ்மெண்ட் செய்யறது இல்லையோ அவங்களுக்கு தான் இந்த மாதிரி இருக்கிற வழியெல்லாம் நோயெல்லாம் வரும்னு சொல்றாரு பகவான். இது சரி பண்ணோம்னா ஒரே வழி எக்ஸசைஸ் தான். அந்த எக்ஸசைஸ் கூட ஆப்டிமல் லெவல்ல தான் தினமும் செய்யணும்னு சொல்றாரு. நைட்ல நம்ம தூங்கும் போது நம்ம உடம்புல இருக்கும் செல்ஸ் கூட தூங்குமா. அதோட அர்த்தம் என்னன்னா நிறைய செல்ஸ் இன்ஆக்டிவா இருக்கும், சில செல்ஸ் தான் ஆக்டிவா இருக்கும். நிறைய செல்ஸ் பாடியில இன்ஆக்டிவா ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு இருக்கும். காலையில நம்ம நிதானமா எழுந்து வேலைகளை நிதானமா செய்யும் போது நம்ம உடம்புல இருக்கும் செல்ஸ்குள்ள மைட்டோகாண்ட்ரியான்னு இருக்கும். அந்த மைட்டோகாண்ட்ரியா தான் பவர் ஹவுஸ். அந்த மைட்டோகாண்ட்ரியா வந்து பாடியில இருக்கும் மெட்டபாலிக் ஆக்டிவிட்டிஸ்க்கு ரெஸ்பான்சிபிள். இந்த காலையில நம்ம எனர்ஜெட்டிக்கா நாள் ஸ்டார்ட் பண்ணலன்னா இந்த மைட்டோகாண்ட்ரியால நடந்துட்டு இருக்கும் மெட்டபாலிக் ஆக்டிவிட்டி ரொம்ப ஸ்லோவா நடக்கும் சொல்றாரு பகவான். இந்த மெட்டபாலிக் ஆக்டிவிட்டி நம்ம உடம்புல இருக்கிற ஒவ்வொரு செல்ல இருந்து நம்ம சாப்பிடுற ஃபுட்டை பர்ன் பண்ணி அதுல இருந்து சக்தியை எடுக்குது. இது ஃபுட்டை சரியா பர்ன் பண்ணி அதை ஃபியூல ஆக்கலன்னா என்ன ஆகும்னா உடம்புல அங்கங்க கொழுப்பு பதார்த்தமா வந்து சேரும். இந்த ஃபுட்டு வந்து அந்த எனர்ஜி ஃபேட்டா வந்து அக்யூமுலேட் ஆகி சேரணும் ஃபுட்டு. அதாவது நம்ம கழுத்துல, கையில, கால்ல, வயர்ல இந்த கொழுப்பு சேரும் போது நம்ம தேகத்துல ரொம்ப டிஸ்கம்ஃபர்ட் உணர்றோம், பாக்குறதுக்கும் நமக்கு சகிக்கல. அதனால எவ்வளவோ ரோகங்கள் கூட வருது. இந்த மாதிரி ஒரு நிலை வராம இருக்கிறதுக்கு பகவான் ஒரு வழி சொல்றாரு. காலையில எழுந்த உடனே நம்ம செல்ஸ தட்டி எழுப்பணும். எப்படி அவற்றை தட்டி எழுப்புவீங்க? காலையில எக்ஸசைஸ் செய்யறது மூலமாக எழுப்ப முடியும். வாக்கிங், ஜாகிங், யோகா, இது மூலமாக இந்த செல்ஸ்களை தட்டி எழுப்ப முடியும் சொல்றார் பகவான். எக்ஸசைஸ் செய்யும் போது அணுக்கள் கூட எழுந்துடும். அதுல இருக்கிற மைட்டோகாண்ட்ரியால மெட்டபாலிக் ஆக்டிவிட்டி ஃபாஸ்ட் ஆகும். அப்போ நம்ம ஆரோக்கியமா வாழ முடியும் சொல்றாரு நம்ம பகவான். வில்லுன்னு ஒரு படம் ஷூட்டிங்ல வந்து ஒரு ஹெவி டான்ஸ், அது ஒரு பெரிய குரூப் டான்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது எல்லாமே சில மூமெண்ட்ஸ்ல நிறைய ஃப்ளோரிங் மூமெண்ட்ஸ் தான் நிறைய பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் டான்ஸ். இப்போ அந்த சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரைட்டு நீ வந்து ஒரு மாதிரி முட்டி போட்டு மூவ்மெண்ட் பண்ணும்போது ஒரு மாதிரி அடிபட்டுச்சு. ஸோ அந்த பெயின் வந்து தெரியல. ஒரு 4 days அப்படியே உள்ளே ஷூட்டிங்லேயே இருந்ததுனால அந்த வலி தெரியாமல் அப்படியே விட்டுட்டேன். அது பெரிய பிரச்சனை ஆகிப்போச்சு.
ஷூட்டிங் முடிஞ்சிட்டு நான் எந்த ஷூட்டிங் பண்ண முடியல, கால் வலி ஓவராக எடுத்ததுனால ஹாஸ்பிட்டல் போய் செக் பண்ணோம். அவங்க ஸ்கேன்லாம் எடுத்தாங்க. எடுத்துட்டு என்ன பண்ணாங்க, இல்லை ஒரு 2 மாதம் பொறுத்துங்க, ஆப்ரேஷன் பண்ணணும், அப்படி இப்படி லேசர் ஆப்ரேஷன் பண்ணணும், அதெல்லாம் சொல்லிட்டாங்க. ஒரே பயம் வேற நம்மளுக்கு, ஆப்ரேஷன்லாம் பயமா இருந்ததுனால நான் என்ன பண்ணேன், தீட்சைக்கு வந்தோம். நான் ஆரோக்கிய தீட்சைன்னா எல்லாம் சொன்னாங்க, இது மாதிரி நீங்க அந்த அட்டன் பண்ணீங்கன்னா உங்க உடம்புல இருக்கிற நோயெல்லாம் போயிடும்ட்டு. ஸோ அது மட்டும் இங்க பண்றது இல்லை. இங்க என்னென்ன பண்றாங்கன்னா, அட்லீஸ்ட் எனக்கு தெரிஞ்சு 10 வயசுல இருந்து 90 வயசு வரைக்கும் நம்ம உடம்புக்குள்ள நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு. நம்ம உடம்புக்குள்ளேயும் இருக்கு, வெளியும் இருக்கு. லைஃப் இன்னைக்கு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ப்ராப்ளம் இல்லாதவங்க யாருமே இல்லை. அதே மாதிரி உள்ள பாத்தீங்கன்னா நோய் இல்லாதவங்க யாருமே இல்லை. பட் இந்த தீட்சையில என்ன பண்றாங்கன்னா, நம்ம இது வரைக்கும் இந்த உடம்ப நம்ம லவ் பண்ணதே இல்லைங்க. நம்ம இஷ்டத்துக்கு வர்றது, போறது, குளிக்கிறது, டான்ஸ் ஆடுறது, அங்க போறது, இங்க போறது, கண்டதை சாப்பிடுறது, இப்படியே வாழ்ந்துட்டோம் வாழ்க்கையில. ஆனா இங்க நான் இந்த கிளாஸ் அட்டன் பண்ணும்போது தான், இப்போ நான் அசோக் ராஜா அப்படின்னா, நான் அசோக் ராஜா நான் இல்லை. எனக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா இந்த ஹார்ட் இருக்கு, லிவர் இருக்கு, இது மாதிரி நிறைய சிறுகுடல், பெருக்குடல், இது மாதிரி நிறைய பார்ட் இருக்கு. ஸோ இந்த பார்ட்டெல்லாம் சேர்ந்து தான் அசோக் ராஜா. நான் இந்த பார்ட்டெல்லாம் கவனிச்சுக்கிறதே இல்லை. இந்த பார்ட்டுக்கும் உயிர் இருக்கு, இந்த பார்ட்டுக்கும் நம்மளுக்கு கடவுளுடைய அந்த சக்தி இருக்கு. அது கரெக்டா வேலை செய்யறதுனால தான் நம்ம இங்க கரெக்டா இருக்கோம். பட் நம்ம என்ன பண்றோம், வாழ்க்கையில தேவையில்லாத நிறைய ஃபுட்டெல்லாம் கண்டதை சாப்பிட்டு 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 அதுக்கு நிறைய இது ராங்கா கார் ஓட்டினா என்ன ஆகும், டக்குன்னு ஃபர்ஸ்ட் கியர் போட்டு 4th போட்டா, டக்குன்னு 3rd போட்டா என்ன வண்டி ஸ்டக் ஆகும்ல, அது மாதிரி நம்ம வண்டி உடம்புக்குள்ள நிறைய ஸ்டக் ஆகி அது மூலியமா தான் நோயே வருது. இதுதான் உண்மையான கான்செப்ட். இதை நாங்க இங்க ப்ராசஸ் மூலியமா தெரிஞ்சிருது எங்களுக்கு. எனக்கு எப்படி சொல்றதுன்னு தெரியல. அவங்க 2 மாசம் டைம் கொடுத்தாரு டாக்டர். ஆனா ஆக்சுவலா எனக்கு இங்க 4 நாள்ல சரியாயிடுச்சு. அது மிராக்கிள் தான். அது 25 வருஷமா நான் நரம்பால ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டிருந்தேன். எத்தனையோ டாக்டர் பார்த்து எவ்வளவோ மருந்துகள் சாப்பிட்டோம், சரியாகவே இல்லை. அப்போ ஒருத்தர் இந்த கோர்ஸ் அட்டன் பண்ண சொல்லியிருந்தாரு. அப்போ அந்த கோர்ஸ்ல அட்டன் பண்ணும்போது 2 நாள் அப்படியே போச்சு கிளாஸ். எனக்கு அதுல அவ்வளவா உடம்புல ஒண்ணுமே மாற்றங்கள் தெரியல. 2 நாளுக்கு அப்புறம் ஒவ்வொரு உடம்புல இருக்கிற ஒவ்வொரு அணுவும் மாற்றங்கள் தெரிஞ்சுது. அம்மா பகவான் உள்ள இருந்து எனக்கு எல்லா பாகத்தையும், இந்த நரம்பால உட்கார முடியாது, நிக்க முடியாது, நடக்க முடியாது, எதுவுமே செய்ய முடியாது, எல்லாத்தையும் சரி பண்ணிட்டாங்க அம்மா. இப்ப நல்லா நடக்கிறேன், நிக்கிறேன், உட்காடுறேன். உட்கார்ந்தே யாரோடையுமே பேச முடியாது. எந்த அலுவல் போனாலும் காலை நீட்டிக்கு தான் சாப்பிடுவேன் நான். என்னால இப்ப ஃப்ரீயா இருக்க முடியுது. இனிமேதான் நான் வாழ போறேன் இந்த பூமியில ஆரோக்கியத்தோட. இது வரைக்கும் நான் பிறந்ததுல இருந்து நோயும் நொடியும் தான் பார்த்திருக்கேன். எந்த அனுகிரகத்தையும், எல்லா அனுகிரகத்தையும் அனுபவிச்சிருக்கேன். ஆனா ஆரோக்கிய அனுகிரகத்தை நான் இப்பதான் பாக்குறேன். இதுல இருந்து நான் சந்தோஷமா ஆனந்தமா இருக்கிறேன். அம்மா பகவானுக்கு கோடான கோடி நன்றி. நன்றி. இவ்வளவு நேரமா நமக்கு பகவான் எக்ஸசைஸோட முக்கியத்துவத்தை பற்றி விவரமா சொல்லி தந்தார். அது கூடவே வாழும் விதத்தை பற்றியும் நம்ம வாழும் சூழ்நிலை பற்றியும் இப்போ சொல்லி தந்தார். அடுத்தது என்ன, நல்ல கவனமா கேளுங்க. ஸ்ரீ பகவான் சொல்றார், நம்ம தேகம் 5 புலங்களால உருவாக்கப்பட்டது. அது இயற்கைக்கு கட்டுப்பட்டு போகணுமே தவிர அதை எதிர்த்து போனா தேகத்துக்கே டிஸ்கம்ஃபர்ட் மற்றும் இன்கன்வீனியன்ஸ் தான் ஏற்படும் சொல்றார். இதனால என்ன ஆகும், தேகம் தன்னோட நேச்சுரல் ரிதம்ல இருந்து தப்பி போய் சொல்ல முடியாத வியாதியும் உடல்ல அதிகமாயிடும் சொல்றார் பகவான். நம்ம உடல் இந்த பிரபஞ்சத்தோட ஒரு பாகம். அது சூரியன், சந்திரன் இவங்களோட ஒத்து வாழணும். இந்த தேகத்துக்கு கூட இந்த இயற்கையோட சேர்ந்த ஒரு இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கு. அதுதான் பகவான் பயாலஜிக்கல் கிளாக் சொல்றார். அதாவது சூரியன் உதயமாகும் போது நம்ம உடல் கூட சகஜமா எழுந்துக்கிறது. அது போல ராத்திரி இயற்கை எல்லாம் தூங்கும் பொழுது நம்ம உடல் கூட தானும் தூங்கும். உதாரணத்துக்கு
சூரியன் மறையும் பொழுது மரம், செடி, இலைகள் கூட எவ்வளவோ தூங்க ஆரம்பிக்குது. அதே மாதிரி காலையில சூரியன் உதயம் ஆகும் பொழுது மரம், செடி, இலைகள் கூட எழுந்துக்கிறது. இயற்கையில எல்லாம் ஒரு திசையில போகும்போது மனிதன் மட்டும் இன்னொரு திசையில போறான். அதனால வியாதிகள், பிரச்சனைகள் இவெல்லாம் வராம இருக்குமா? ஆனா நிறைய பேர் இன்னைக்கு என்ன செய்யறாங்க, நைட் 2 மணிக்கோ 3 மணிக்கோ ரோட்ல நின்னு ஃபாஸ்ட் ஃபுட் சாப்பிடுறாங்க. அது எப்படிங்க டைஜஸ்ட் ஆகும்? உடம்புக்கு கூட ரெஸ்ட் வேணும் இல்ல? அந்த உணவு டைஜஸ்ட் ஆகாததுனால அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வர வேண்டிய ப்ராப்ளம்ஸ் நமக்கு உருவாகுது. அதே மாதிரி தூங்கினா ஒரே அடியா தூங்குறோம், இல்லைன்னா தூங்குறதே இல்லை. இதுக்கு தகுந்த மாதிரி கூட நமக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் அதிகமாயிட்டே இருக்கு. இதுக்கு பகவான் போன வாரமே நமக்கு ஞானம் கொடுத்திருக்கார். கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னாடி ஒரு அமெரிக்கன் யூனிவர்சிட்டியில சயின்டிபிக் ரிசர்ச் ஒண்ணு நடந்தது. என்ன ரிசர்ச்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஹார்ட் அட்டாக்ல எந்த மாதிரி பீப்புள் இறந்துடுறாங்க சொல்லி ரிசர்ச். இந்த ரிசர்ச்சோட ரிசல்ட் ரொம்ப ஆச்சரியகரமா இருந்தது. அது என்னதுன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஹார்ட் அட்டாக்ல யார் இறந்து போறாங்கன்னா, குடிக்காரங்க இல்ல, கொலஸ்ட்ரால் அதிகமா இருக்கிறவங்க இல்ல, ஸ்மோக் பண்றவங்க இல்ல. யார் தெரியுமா? தான் செய்யற வேலைய திருப்தி இல்லாம அசந்தோஷகரமா யார் செய்யறாங்களோ அவங்கதான் ஃபர்ஸ்ட் ஹார்ட் அட்டாக்ல இறந்து போறாங்களா. தட் இஸ் ஜாப் டிசாட்டிஸ்பாக்சன் யாருக்கு இருக்குமோ அவங்கதான் these are the people who are passing away in the first heart attack. That is, ஹெல்த்ங்கிறது நல்லா இருக்கிறதுக்கு ஒரு பக்கம் உணவு, இன்னொரு பக்கம் எக்ஸசைஸ், இன்னொரு பக்கம் லைஃப் ஸ்டைல். இது கூட ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் வெளி உலகம் நம்ம மனசு மேல ஒரு பாதிப்பு ஏற்படுத்துது. நம்ம மனசு நம்ம உடம்பு மேல ஒரு பாதிப்பு ஏற்படுத்துது. இதெல்லாம் சரி பண்ணாம ஆரோக்கியம் மட்டும் சரியாகணும்னா அது எப்படி ஆகும்? ஸ்ரீ பகவான் சொல்றார், நீங்க எக்ஸசைஸ் பண்றதுக்காக ஒரு வீடு இல்லாம இருக்கலாம், வாக்கிங் போறதுக்கு வீடு பக்கத்துல ஒரு பெரிய பார்க் இல்லாம இருக்கலாம். இதெல்லாம் நினைச்சு நீங்க எக்ஸசைஸ் பண்ணாம இருந்திருக்கீங்கன்னா உடம்புல இருக்கிற வியாதி எப்படி குணமாகும்? அதுக்குதான் பகவான் சொல்றார், சந்தர்ப்பம் சூழ்நிலை எப்படி இருந்தாலும் உங்களுக்கு சாதகமா அவற்றை மாத்திக்கிட்டு ஆரோக்கியத்தை ஜாகிரதையா காப்பாத்துக்கணும்னு சொல்றார். உடல் மட்டும் ஆரோக்கியமா இருந்ததுன்னா வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு அனுபவம் கூட ஸ்வர்க்கமா இருக்கும். இவ்வளவெல்லாம் கேட்ட பிறகு நீங்க என்ன நிர்ணயம் எடுக்க போறீங்க? தினமும் வீட்டு மாடியிலேயோ இல்ல வீட்டு பக்கத்துல இருக்கும் ரோட்லயோ எங்கேயானாலும் ஒரு இடத்துல காலையில வாக்கிங் போங்க. பகவான் சொன்னார் இல்ல, ஈவினிங்கை விட ஆஃப்டர்நூனை விட காலையில வாக்கிங் போனாதான் அதோடைய பலன் நமக்கு சம்பூர்ணமா கிடைக்கும். அதனால அடுத்த ஒரு வாரம் காலையில எழுந்து வாக்கிங் ஒரு எக்ஸசைஸ் மாதிரி ஃபாஸ்ட் வாக்கிங், பிரிஸ்க் வாக்கிங் பண்ணுங்க. இந்த எக்ஸசைஸ் பண்ணி அப்புறமா அடுத்த வாரம் மீட் பண்ணிக்கலாம். அப்போது வரை